जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आपण समस्त को भावपूर्ण भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल रे स्वागत। दुनिया रे लक्ष लक्ष मुह अछि, कोटि कोटि लोक, किंतु सही विशाल भिड़ रे तुमर दृष्टि केवल गोटे मुह पर थाए। हजार हजार संपर्क गढ़ी उठिबा एवं भांगिबा परे तुमे काहेकि सही समान व्यक्ति को विवाह करुछ? तुमे केबे एका बसी लुह भरा आखिरे छात को चाहि भाबुछ जे तुमे एही स्वामी किंबा एही स्त्री काहेकि पाइल? यह कौन केवल एक संजोग? यह कौन वैवाहिक स्थान किंबा संपर्कीय मानक द्वारा निया जाइथिबा निष्पत्ति? ना यह पछरे कौनसी गभीर रहस्य अछि जहा तुमर बुझाबणा एवं एही जीवनर स्मृति ठारू बहुत दूर रे। जेतेबेले विवाहर प्रथम दिन रे साहानाई बाजे सेतेबेले एपरि अनुभव हुए जेपरि दुईटी हृदय एक हेउछि, किंतु किछि वर्ष परे सही साहानाई मलिन हो जाए एवं घर बासन कुसनर संघर्ष, चित्कार किंबा मृत्युकालीन नीरवतार शब्द रे प्रतिध्वनित हुए। तापरे प्रश्न उठे, मोर भाग्य केवल खराब थिला ना भगवान मो सहित अन्याय करिसंती? किंतु आमर शास्त्र गरुड़ पुराण एवं कर्मर अकाट्य नीति कहे जे एही ब्रह्मांड रे गोटे पत्र मध्य कारण बिना हले नाही। तेबे आपणक जीवन साथी आपणक सुख एवं दुखर सबुठारु बड़ कारण बिना कारण रे आपणक जीवन रे किपरि आसी पारे? आज आमे आपणक वैवाहिक जीवन को घोड़ाई रखिथिबा परदा को उठाइबु। आज आपण जानि परिबे जे आपण जहांक सहित सोइछंती खाउछंती से प्रकृत रे किए? से कौन आपणकर पुराना प्रेमिका ना पूर्व जीवनर शत्रु जे पुराना हिसाब पूर्ण करबा पई स्वामी किंबा स्त्री रूप में आपणक घर को आसीछि? यह टिके कठोर सुनिबा को मिली पारे, किंतु सत्य सर्वदा मधुर नुहे। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर वीडियो एक रहस्यमय होबाकु जाउछि। आपण माननकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को संपूर्ण भाव देखिए एवं वीडियोटी को लाइक करदेवे। तले जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबारु जमारू भूलिबे नाही। आपणक गोटे लाइक आमको प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भाव देखिबा। गरुड़ पुराण रे कहा जाइछि जे जेतेबेले एक आत्मा एक नूतन शरीर ग्रहण करे से ता सहित किछि भी नहीं जाए नहीं। टंका नहीं, पोशाक नहीं, कौनसी पदवी नहीं, किंतु यह ता सहित एक अदृश्य गंठी आनी थाए जहा को ऋण बंधन कहा जाए। ऋण अर्थ ऋण एवं बंधन अर्थ बंधन। यही ऋण हेउची सही ऋण जहा पूर्व जन्म रे अपूर्ण होई रहिथिला। कारोबार, भावना किंबा प्रतिशोध आकार रे हेउ एवं यह प्रकृतिर नियम जे ऋण परिशोध करने को पड़िबो। आपण बैंक ऋण नहीं पलाई पारिबे, आपण आपणक बंधुक टंका नहीं सहर छाड़ी पारिबे, किंतु आपण मृत्यु परे मध्य आपणक कर्मर ऋणरू खसी पारिबे नहीं। सही ऋण छाई परी तुमको अनुसरण करे एवं जेतेबेले तुमे पुनर्जन्म पाओ सही ऋण ग्रहिता किंबा ऋण ग्रहिता निजको घोड़ाई तुमर सबुठारु निकटतर हुआ एवं सबुठारु निकटतम संपर्क कौन? स्वामी एवं स्त्रीर संपर्क। कारण सही संपर्क जेउठारे दुई जन व्यक्ति गोटे छात तले गोटे कोठरी रे सेमानक जीवनर सबुठारु दीर्घ समय बिताई थांती। तेणु यार हिसाब स्थिर करिबा पई प्रकृति प्रायतः तुमर पूर्व जीवनर सबुठारु बड़ आनंद किबा सबुठारु बड़ दुखर कारण को तुमर जीवन साथी करि थाए। एबे तुमर निज जीवन को देख। तुमर स्वामी किंबा स्त्री तुमको बिना कारण रे ताच्छल्य करंती कि? तुमे कौन सेमानंक पई सब किछि कर? तुमे एथिरे तुमर हृदय एवं आत्मा को लगाई दियो। तुमे तुमर इच्छा को दमन कर, किंतु प्रतिबदल रे तुमे केवल अपमान, निंदा एवं कठोर शब्द पाओ एवं तुमे भाव मु केबे सेमानंकर कौनसी क्षति करि नथिली, तेबे सेमाने मो सहित एपरि काहीकि करूछंती?
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଋଣ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲ। ହୁଏତ ତୁମେ କାହାକୁ ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲ, କାହାକୁ ଠକିଥିଲ କିମ୍ବା ଅପମାନ କରିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ତୁମର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ। ସେହି ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି। ଏବେ ସେମାନେ ସେହି ସମାନ ଅପମାନ, ସେହି ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେହି ସମାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ। ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ। ଦୁନିଆ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଡ଼ି ଦୃଢ଼। ଏହା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମ ନ୍ୟାୟ। ଏହା ଅତୀତର ଜନ୍ମର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ର ଏକ ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଶତ୍ରୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣ ଏପରି ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି। ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହସ୍ପିଟାଲ, ଔଷଧ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସେହି ଆତ୍ମାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର କରି ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ହିସାବ ସ୍ଥିର ହେବ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ନିଜେ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ରୋଗ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଋଣ ଫେରସ୍ତ। ତାପରେ ଏକ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଉଦାସୀନ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବିବାହ ଯେଉଁଠାରେ ନା ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଅଛି ନା ଅଧିକ ଘୃଣା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପରି ରୁହନ୍ତି। କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କେବଳ ଏକ ହାଲୁକା ସଂଯୋଗ ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ହୁଏତ ଆପଣ କାହା ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ସେହି ସମୟ କଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଜେଲ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ କେବଳ ଦୃଢ଼ ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ହେଉଛି ସଖା ଋଣ କିମ୍ବା ସଦ୍ଗୁଣ ବନ୍ଧନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ ଯିଏ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝିପାରିବ, ତୁମର ଦୁଃଖରେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦେ ଏବଂ ତୁମର ଖୁସିରେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ହସେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର କରେ, ତୁମେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମକୁ ଉଠାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଜଣେ ସାଥୀ, ଜଣେ ଗୁରୁ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା କରିଛ କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଯିଏ ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଢାଲ ଭାବରେ ଆସିଛି। ସେହି ସେବାର ପୁରସ୍କାର। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି, ଆମର ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାଳି ଆମର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ,
आमे एही पसंद को बदलाई पारिथांतु कि जेतेबेले आमे गर्भधारण करिथिलु किंबा जेतेबेले आमर विवाह स्थिर होइथिला सेतेबेले आमर कोनसी पसंद थिला कि गरुड़ पुराणर रहस्य कहे जे विवाह हेउची भाग्य अधीन रे आसुथिबा चयनित घटना मध्यरु गोटिए। आम जीवन में दुई प्रकार कर्म अछि, एक क्रियामान जहाँ आमे वर्तमान करुछु एवं एक प्रारब्ध जहाँ स्थिर एवं परिवर्तन करा जाई परिबो नाही। पितामाता, मृत्यु समय एवं जीवन साथी एही तीनोटी जिनिस प्रायतः आत्मा द्वारा जन्म पूर्वर बाछि दिया जाए किंबा तार कर्म अनुसार न्यस्त करा जाए। जेतेबेले तुमे आत्मारे थिलो सेतेबेले तुमे शरीर ग्रहण करने को प्रस्तुत थिलो। तुमर कर्मर मानचित्र तुमको प्रकाशित हेउथिला। तुमर आध्यात्मिक उन्नति पाई, तुमर अहंकार को भांगिबा पाई तुमको कि प्रकार जीवन साथी आवश्यक ताहा तुमको देखा जाइथिला। हाँ, यह अद्भुत लगी पारे, किंतु केतक समय जड़े निष्ठुर स्वामी किंबा जड़े कलहकारी स्त्री तुमर आत्मार विकास पाई जड़े भल एवं प्रेममय जीवन साथी अपेक्षा भल किपरि? कल्पना कर, जदि तुम्हें जड़े अत्यंत प्रेममय जीवन साथी पाइब जी तुमर सबकिछि शुणिब एवं तुमको आदर करिब, तेबे तुम्हें दुनियार आसक्ति रे एते गभीर भाव फसीजीब जे तुम्हें केबे भी ईश्वर को मन रखि पारिब नाही। तुम्हें भाबुथिब जे यह स्वर्ग, मु आउ किछि चाहे नाही, किंतु जेतेबेले तुम्हें असुविधार सम्मुखीन हुओ सेतेबेले घरे दुख थाए। जेतेबेले तुम्हें अपमान सहिबा परे एका कांदुछ सेतेबेले तुमर भ्रम भांगी जाए एवं तुम्हें बुझी पार जे एही दुनिया रे केही कहार नुहे। तापरे तुम्हें परमात्मा को पाखकु फेरी जाओ। तापरे मीरा कृष्ण को पाए, तापरे तुलसीदास रामन को पाए। तुलसीदास को तांका पत्नी मध्य अपमानित करथिले। जदि तांका पत्नी तांको प्रेम रे आलिंगन करिथांते तेबे आज कोन आमे रामचरित मानस पाइथांतु ना। तांका पत्नी रूपरे सही तिक्त कर्म तुलसीदास को जागृत करिथिला। तेणु जदि आपण आज आपणक जीवन रे एपरि संघर्ष रे सम्मुखीन हेउछंती, जदि आपणक जीवन साथी आपणको बुझी पारु नाहंती तेबे बंद करंतु। सेमानंको अभिशाप देवा बंद करंतु। सेमानंको सहित लड़िबा बंद करंतु, कारण आपण सही व्यक्ति सहित लड़ी नाहंती। आपण आपणक निज अतीतर जीवनर कर्म सहित लड़िछंती एवं कर्म सहित लड़ी केही जीति पारिबे नाही। आपण दर्पण रे आपणक प्रतिबिंब को चापुड़ा मारी पारिबे नाही। जदि आपण प्रतिबिंब को परिवर्तन करबा को चाहंती तेबे आपणको आपणकर प्रकृत चेहरा बदलाइबा को पड़िबो। आपणको निज भितरे परिवर्तन आनिबा को पड़िबो। अनेक लोक मते पचारंती एवं हुए तो आपण मध्य एही प्रश्न पचारंती, गुरुजी आमे सारा जीवन श्वासरुद्ध होई मरिबा उचित कि? आमे कोन एही अत्याचार सहे करी चालिबा उचित? कारण एहा आमर अतीतर जीवनर कर्म। गरुड़ पुराण कहू नाई जे आपण अत्याचार सहे करिबा उचित। यह ग्रहण एवं संस्कार विषय कथा हुए। जे पर्यंत तुम्हें विश्वास करिब जे तुम स्त्री खराब किंबा तुम स्वामी जने राक्षस, तुम्हें पीड़ित रहिब, तुम्हें दुखी रहिब। किंतु जो मुहूर्त रे तुम्हें बुझिब जे एही व्यक्ति तुमर कर्मर डाकवाला मो द्वारा लिखित चिठी आनी देउछि, सही दिन तुमर अभियोग शेष होई जिवो। सही दिन तुम्हें सही व्यक्ति को भिन्न भाव देखिब। तुम्हें अनुभव करिब जे एही गरीब व्यक्ति मध्य भाग्य हाथ में असहाय। से मध्य तार हिसाब निष्कर्षित करिया पाई निजर भूमिका ग्रहण करुछि। एवं एही ठारे एक चमत्कार घटे। शास्त्र रे एही कर्म बंधन भांगिबा पाई एक अत्यंत गुप्त पद्धति अछि। जदि तुमे तुमर जीवन साथी को घृणा करुछ तेबे मने रख जे घृणा मध्य एक बंधन। घृणार बंधन प्रेम ठारू मध्य गभीर। तुमे तुमर परवर्ती जीवन रे जाहाको भल पाओ ताको भूली जाई पार, किंतु तुमे जाहाको घृणा करुछ, जाहाको तुमे दिन राति खराब भाबुछ, प्रकृति द्वारा तुमको फेराई अणाजिबा कारण
ତୁମର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜୀବନରେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବି ତିକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବନ୍ଧନ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତୁମର କଷ୍ଟକର ଜୀବନସାଥୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଯାହା ବିଗତ ଦିନର ହିସାବ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା ସହିତ ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରେ। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣେ ସାଲମେଟ୍ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସଲମେଟ୍ର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖ। ସଲମେଟ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଥୀ। ଜଣେ ସାଥୀ ଯିଏ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସୁନା ପରି, ଏବଂ ସୁନାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମକୁ ଜାଳି ଦେଉଛି, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ସେ ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଜାଳି ଦେଉଛି। ସେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ସେ ତୁମକୁ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ମହାଭାରତରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା? ନା, ଏହା ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବାଛିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ବାଛିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରି କେହି ଟପର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ କଷ୍ଟକର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ କି? ନା, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା, ଶୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ମୋ ପରି ବୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅଗଣିତ ଜୀବନ କାଳ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ପିଛା କରି ଆସିଛୁ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଋଣଦାତା ଥିଲି, କେତେବେଳେ ସେ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସେ ହିଁ ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଖେଳ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ଖେଳ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ହଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, କାରଣ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ଏକ କ୍ଲବରେ, ଏକ ପାର୍ଟିରେ, କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଗଭୀର କରିଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଶେଷ ଦ୍ୱାର। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ବହୁତ ସହଜ। ସେଠାରେ କେହି ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କେହି ବିଛଣାରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ କମ୍ ହେଲେ କେହି ଚିତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶାନ୍ତତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶୋଷିତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ତୁମର ଘର ହେଉଛି ତୁମର ହିମାଳୟ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ହେଉଛି ତୁମର ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଏବଂ ନିଜକୁ କୁହ, ହିସାବ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଧନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏକ ପୁତୁଳା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବ। ଏହାର ସଂସ୍କାର ଏବଂ କର୍ମ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ତା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ, ରାଗିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏଠାରେ କେବଳ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଆସିନାହଁ, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏହି ଜୀବନସାଥୀ ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ତୁମର ସାଥୀ। ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ତୁମର କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ତଥାପି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବ? ନା ତୁମେ ଉଠି ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଦେଖିବ? ପସନ୍ଦ ତୁମର। କର୍ମଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ବିନା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଶୋଇବା ପରେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀକୁ ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଶୋଇପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହୁଅ। ନିଜକୁ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛି। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ତୁମେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କର। ଆମେ ଦୁହେଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରୁ। ଏହି ଛୋଟ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କେବଳ ସୂଚନା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଏହା ଶୁଣ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୃଣାରେ ନଷ୍ଟ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରୁ। ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ। ଏଥିରେ ତୁମର ମୁହଁ ଦେଖ, ଦାଗ ସଫା କର ଏବଂ ହସ, କାରଣ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଯାତ୍ରୀ, କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗାରେ। ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଘାଟର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା ଜଣେ କିପରି ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ହୃଦୟକୁ କିଛି ବୋଝ ହାଲୁକା କରିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ତୁମର କାରଣର ଉତ୍ତର ପାଇଛ, ତେବେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖ, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯିଏ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୟାକରି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। କିଏ ଜାଣେ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ କିମ୍ବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କର୍ମର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆହୁରି ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସଂକେତ ରହିଛି। ସେହି ସଂକେତକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।